ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨੇਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਹ ਵੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਰਸ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਾਬ ਜਾਫਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰ, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रह जनों से गर्ज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। सो उन्होंने बहुत पहले ही लिखता सी इस तरह के लोगों वास्ते, मुझे रह जनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। सो अज सिचुएशन उही चलती पई है, सवाल गंदम जवाब चना। असी जो कुछ भी किया उस बड़े बड़े पंजाब के एक भ्रष्टाचार के स्कैंडल के बारे, वो पेपर्स के आधार पर, तथ्य के आधार पर, डॉकूमेंट्स के आधार पर किया। तो वो जवाब दे विच उन्हां चीज़ों की एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए सी, जिहड़ियां चीज़ां एक बहुत वड्डे फ्रॉड वाल नूं इंडीकेट भी करदियां, प्रूव भी करदियां। डॉकूमेंट्स साडे कोल हैगे सारियां चीज़ां दे। उहदी बजाय ये कह देना कि 2 वारी हारिया बंदा, हाँ जी फ्रस्ट्रेशन तो इन्हां दी आ जिहड़े सवाल तो पहलां जवाब देना शुरू कर दिंदे। लोकां नूं सोचण दा मौका तो दिओ भी सवाल की आ ते तुसीं जवाब की दे रहे हो। मैं 3 वारी जित्तिया, हाले 2 वारी जित्ते। ये पार्टी तो बागी होकर भी लड़िया सी, पार्टी तो बागी होकर नहीं लड़े। साडा एक स्टैंड आ। ये जिहड़ा हुण सीरीज़ का फैसला होना आने वाले समय ते, ये 3जी वारी जितदे आ कि नहीं, ये जनता ने फैसला करना। तो हार का रिकॉर्ड भी बराबर करते हैं या जित का रिकॉर्ड बराबर करते हैं। सो मतलब यह है कि इन्हां चीज़ों का मतलब की है, इस सारे फ्रॉड के नाल जिहड़ा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के इन्फोटेक कारपोरेशन दे विच घोटाला होया एडा वड्डा 350 करोड़ के करीब ये घोटाला हैगा मोटे मोटे तौर पर। और जे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नाल जिन्नियां कारपोरेशनां जुड़ियां, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाना क्योंकि मैं बहुत डिटेल दे विच चंडीगढ़ दे विच सारी प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। ये सारे मामले कैग नूं दिते जान, सेंट्रल ऑडिटर कंट्रोलर जनरल नूं, तो मैं समझदा कि एक ही वो डिपार्टमेंट होएगा जिहड़ा पंजाब च सब तो ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट साबित होएगा। कारण की आ, जदों रिजर्व प्राइस फिक्स करनी उदों भी कोई पॉलिसी ने मन्नी ते आप रेट फिक्स कर लेने। जदों वेचन लगना प्रॉपर्टियां इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नाल संबंधित जिहड़े सिख यूनिट है, उदों भी अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। कोई प्लॉट अज तो 15 साल पहलों उसकी रिजर्व कीमत होंगी 62,000 रुपये गज, तो 15 साल तो बाद वो तो ज़्यादा प्राइम सिचुएशन वाले दी हो जाती है। साढ़े कोल प्रूफ है सारे 25,000 रुपये गज, तो वो बोली 32,000 तक अपने बंदियां दे के हो जाती है। ये चीज़ां हौली हौली सारियां परतां खुलणगियां। हाले उन्हां कोल पावर आ, रिकॉर्ड उन्हां दे हत्थ विच आ। मंत्री जी इस्तीफा देन और जांच कैग तो होवे इन्हां दे पूरे डिपार्टमेंट की, तो तुसीं देखो किदां ये सारा कुछ परतां खुलदियां और किस तरह जिहड़ा फ्रॉड आ वो सामने आंदा। किसी नूं परसनली रेडिक्यूल करके कहना जी ये 2 वारी हर गया,
2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਵੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਵੀ ਆ, MLA ਵੀ ਰਹੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈ। ਕੱਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ CID ਕੋਲ, ਆਪਣੇ CBI ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟੈਕਸ ਲਈ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ JCT ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਇਨਫੋਟੈਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50% ਸਟੇਕ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ। 2002 'ਚ ਸਿੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਸੈਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਇਨਫੋਟੈਕ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, PSIC ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ 4/1/2020 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਅਤੇ 126 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਰਨਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲੀ, ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ 21/1/20 ਤੱਕ। ਹੁਣ 21/1/20 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣੀ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਰੀਐਂਡਮ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 17/2/20। 21/1/2020 ਤੋਂ 17/2/2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਰਮ ਫਲੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਫਰਮ ਕੀ ਆ? GRG ਫਰਮ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਕੇਸ CBI ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ GRG ਕੀ ਆ, GRG ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਆ। ED ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ GRG ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਮੈਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਫਰਮ ਫਲੋਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ? ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ? ਕੋਈ ਫਰਮ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, 4 ਫਰਮਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਸਿੰਗਲ ਬਿਡਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬਿਡ ਅਸੈਪਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਡ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਬਿਡ ਆ। ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? 2-2, 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਿਡ ਹੋਣਾ ਆ? 126 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪਲੱਸ 90 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬਿਡ ਅਸੈਪਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਪਲੇ ਦੀ ਬੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਮ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਬਿਡ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਵਧੀ ਆ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰਿਆ ਆ ਜਾਂ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ 'ਚ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪੇਪਰ ਬੋਲਦੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ।
ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡ ਆ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ 26/3/2020 ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟ ਆ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ 23 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਊ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। 26/3 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ? ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀਗੀ? ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਪਈ 26/3 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਈ 26/3 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹ? ਬਿੱਡ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ 26/3 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਪਰੂਵਲ 26/3 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਫਿਊ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ 31 ਏਕੜ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਿਲਟ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3,33,445 ਸਕੁਅਰ ਫਿਟ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬਿਡ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ 90,50,000, 90 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ, ਅਤੇ ਬਿਡ ਕੀਤੀ ਆ 90 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਤੇ। ਨਵੀਂ ਫਰਮ ਫਲੋਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ? 45 ਕਰੋੜ। 45 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਲੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਲਈ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਰ ਕਰਨਾ? ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਲਾਤੀ, ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ? ਜਿਹੜੀ 8,000 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਯਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਦਨ 1 ਮੰਥ ਔਰ 2 ਮੰਥ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਗਜ। ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ 450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, 465 ਕਰੋੜ। 465 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾ ਲਈ, ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਅਪਰੂਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਅਰਜੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫੜ ਕੇ। ਚਲੋ ਲੀਗਲ ਵੇ ਆ, ਅਰਜੈਂਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੇਸ। ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ 126 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। 2 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤੀ, ਰੁਕਵਾਈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? 293.9
ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ 2 ਵਾਰੀ ਰੋਕੀ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, IRS ਆਫਿਸਰ ਆ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੜਾਇਚ ਮੈਡਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ AG ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਲੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੈਕ ਡੇਟ 'ਚ AG ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਲੈਣ ਭੱਜੇ ਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਾ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਨਫੋਟੈਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੈਸੇ 126 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਪਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਲੇਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਨਵਿੰਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਮੰਤਰੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੇਮਫੁੱਲ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ GRG ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨੇ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ED ਜਿਲੇ ਦੇਖੂਗੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣੇ ਲਈ। ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। PSIC ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਫੋਟੈਕ ਨੂੰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਟੈਕ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਫੋਟੈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਇਹ, ਔਰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਜੇ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਸ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ 62,000 ਰੁਪਏ ਗਜ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਦਾ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕੈਟ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੈਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕੋਈ ਈਡੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ CBI ਔਰ ED ਕਰੇ। ਕੱਲੀ CBI ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 45 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ED ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬਿਆਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਫਲੋਟ ਕੀਤੀ GRG ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰਗ ਫਾਈਬਰ ਹੱਬ। ਇਸ ਨੌ ਫਾਈਬਰ ਹੱਬ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਹੱਬ, ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। GRG ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਵੇਚਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਲਾਟਿੰਗ ਕੱਟੀ, ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫੋਟੈਕ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ 90 ਕਰੋੜ 'ਚ ਵੇਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ PSIC ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆ, 에ਅਰਸੈਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਦੇਵੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਆ? ਕਰਾਉਣ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ, ਐਜ਼ ਏ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਿੱਟ ਕਲੀਨ ਫੜਾਤੀ ਫਟਾਫਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਕਲੀਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਵੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਲਾਈਟ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ